कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू
నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనస్సులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద. హైమోర్ధ్వపుండ్రమజహన్మకుటం సునాథం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేశముఖమాత్మని సన్నిధత్తాం. అఖండమైన అద్వయమైన అచింత్యమైన అప్రమేయమైన అప్రాకృత దివ్య భవ్య మనోజ్ఞ స్వరూపమైనటువంటి శ్రీవారిని దర్శించి అసమానమైనటువంటి అద్భుతమైన దివ్య తేజస్సుతో అమ్మ కూడా తాను పెండ్లి కుమార్తెగా నిలిచినటువంటి 7 కొండల మీద 7 జన్మల పాపాలను తొలగించి మనకందరికీ ఏలుగడ అయి నిలిచినటువంటి ఆ వెంకటరమణుని అదిగో చక్కగా ఒక గృహిణి అయినటువంటి వారు ఎలాగా ఉండాలి, పగడాలని ముత్యాలమాలను ధరించి శ్రీ వెంకటేశమతి సుందర మోహనాంగం శ్రీభూమికాంతమ రవిందతలాయతాక్షం ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యమరదం అమృతం భజామి. భృగ్వత్రికస్య పవనీజ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసుమయే సముధీరయంతం శ్రీశాస్త్రధారమఖిలం విఘ్నో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైకగురుం ప్రసన్నం. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచి అత్రికస్య మేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యత్వరిత వక్త్రాద్యా పారిషత్యాః పరశరం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे व्रजोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्च कर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याह वाचनाख्यं क्रमकर्चन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्च क्रमणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराजरप्तशुरमानशेषु धरच्चरित्रपरिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिवादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुतरकं सुधर्मा जिनमापश्यमा शपथमा शान्ता जान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या
मेध्य नम अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रत्येतसमावाहयामि सत्ताम्रधमावाहयामि जातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः जातस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करकृतमन्वितं जगापदं सङ्गकेतं सपुष्पा रथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेद आग्नेयस्मात् त्वा विश्वे सदात्मं महितो न शम्भो वैनाजन्तेर्हदन्निधत्तां प्रेष्यामदेशोपधानामनादर्यामे सस्तान्दनिदान् दधातु पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपतिदिगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजिने नमः सूत्रपत्यै नमः जयायै नमः सूत्रपतिदिगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजदां प्रजापतिः शां यन्तुघोरानि शां यन्तुपापानि शां यन्तुगीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तुघोरानि शां यन्तुपापानि शां यन्तुगीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तुघोरानि शां यन्तुपापानि शां यन्तुगीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे बलं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादरं तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्त्वनस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दद्भक्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूलीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तेजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्वहवीर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम शरदः समीराः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तैरमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतेन मातरः तस्मा अरङ्गमामभोग्यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसविदः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागाते यस्यै भक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदं
అపనంతః సదమార్త్యేషు వయగ్స్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాదః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః హర్దావనీ జిగ్నయే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైరుద్దేవమ్నభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्याति सुदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्य गणैः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानेर्तिशन्तुनः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणैः सुदुःखा हि घृताश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनरे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषणं शन्नो अस्तद्वने सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्दिशि देवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्दिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्दिशि रज्ञसंवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्ताम् अदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहाजां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं वस्य दिवेत शोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तप्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशकान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कमीनां मृगर्भिप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतरेभन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपाम् अजो ह्येकोचिषमाणो नुषे तेजः आत्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्य अर्घ्य आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च జగద్రక్షక గోవింద గోవింద లోకరక్షక గోవింద గోవింద జగద్రక్షణార్థమై అవతరించిన ఆ దేవదేవుడు శ్రీయపతి శ్రీనివాసుడు అలర్మయల్ మంగాపతి అప్రాకృతమైనటువంటి నవనవోన్మేషమైనటువంటి ఆ దివ్య శరీరాన్ని పంచోపనిషన్మయమైన శరీరాన్ని ధరించినటువంటి ఆ పరమపురుషుని యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యంలో లక్ష్మి అనేక రకాలుగా ప్రభవిస్తూ ఉంటుంది. ధనలక్ష్మిగా, ధాన్యలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా, మోక్షలక్ష్మిగా ఇలాగా ఆ నారాయణ భక్తులని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమస్త ప్రపంచానికి సస్యవృద్ధిని కలిగిస్తూ వసంత ఋతువులో వైశాఖ మాసంలో సమస్తమైనటువంటి దేవతా గణములను ఆహ్వానించేటువంటి ఆ దివ్యమైన వైఖానస భగవత్ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి బ్రహ్మ ఇంద్ర అగ్ని యమ వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాది సకల దిక్పాలకులను స్వాగతిస్తూ సూర్య చంద్ర కిరణాల ద్వారా చక్కగా ఓషధులన్నీ కూడా వికసించి సమస్తమైన ప్రాణులకు ఆహార సమృద్ధిని కలిగిస్తాయి. అందుకనే కృతజ్ఞతా భావనతో మనుష్యులు అన్నిటినీ కూడా వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థాన్ని
ఇలాగ న్యగ్రోధం మర్రి వృక్షం, ఇలాగా అనేకమైనటువంటి ఆయా రూపములతో ఉన్నటువంటి వృక్షములను, నదులను, పర్వతములను పరమాత్మ భావనతో దర్శించడం మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేషం. అందువలనే పరమాత్మ దివ్య రూపాన్ని ఒక కరుణగా భావించి సస్యలక్ష్మిగా సంభావించడం సనాతన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేషంగా భావిస్తూ ఆ అంకురారోపణ, సద్యోంకురారోపణ చేత ఆ సస్యలక్ష్మిగా సర్వప్రాణికోటిని అనుగ్రహించేటువంటి ఆ మహాలక్ష్మిని మనం చక్కగా స్మరించి ఇప్పుడు జగద్రక్షణ కోసం అవతరించినటువంటి ఆ జగత్పాలకుడు, జగత్కారణుడు, సర్వలోక సంరక్షకుడైనటువంటి స్వామివారికి రక్షా వైవాహిక దీక్ష సమర్పణ చేయటం జరుగుతోంది. ఆదిశేషుణ్ణి ఆహ్వానిస్తారు. ఓం శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణి ప్రతిశరబంధన దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోజో హిడానరపవిధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యాననాగ్నం విపినాని పదంతు. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రదీర్ఘమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి. శేషాయ నమః. పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. శేషాయ నమః. గుడోపహారం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మమేతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతీతర నిర్వణాః స్వస్తి భూషా అసూరోదరాదన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమవప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవావంతర్భవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్రం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యేరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి మంధామనోజనేమ సూర్యాచంద్రమథా వివ పునర్దధదాజ్ఞాదాజానదా సంగామే మహి స్వస్త్యజానంతారక్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసూర్రగ్నమింద్రాసగం సమత్సు బృహత్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచామాంగిరసంగయం జస్వస్త్యాత్రేయం మనాసాజతార్క్ష్యం ప్రియాదమానిశ్వరణం ప్రబध्ये స్వస్తిశం బాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభాగం శుభాం. జగద్రక్షక గోవింద గోవింద, లోకరక్షక గోవింద గోవింద. జగత్కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆ రమాపతి వసుంధర వరుడైనటువంటి ఆ శంఖచక్ర గదాధారి శ్రీనివాసుడు అత్యంత ప్రాచీనతమమైనటువంటి వైఖానసే సూత్రే ప్రోక్తం అని ఆ మహర్షి ప్రతినిత్యము కూడా ఆ మహావిష్ణువు యొక్క నిత్యము అర్చనాది కైంకర్యాదుల చేత సర్వదేవార్చన కృత ఫలం సిద్ధిస్తోంది అని ఆ భృగు అత్రి మరీచి కశ్యపాదులు చెప్పడం జరుగుతోంది. తరతరాలుగా నిరంతరం స్వామి వైఖానస ఆరాధనా సంప్రీతుడు. సాక్షాత్తుగా ఆరంభంలోనే ఆ చోళ మండలంలో ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు గోపీనాథ దీక్షితులను స్వప్నంలో ఆదేశించి తన అర్చనకు స్వీకరించిన మహానుభావుడు. 10వ శతాబ్దిలో ఆ శ్రీనివాస మఖి ద్వారా అనేకమైనటువంటి ఆ లోకోపకారకమైనటువంటి గ్రంథాలను కూడా అనుగ్రహింపచేసినటువంటి స్వామి. యద్వేదమంత్రైః క్రియతే తద్వైఖానస సమీరితం తస్మాత్ వైఖానసం శ్రేష్టం ఇది పూర్వజ శాసనమని క్రియాధికారంలో వేదమంత్రములతో కూడిన వైఖానసం శ్రేష్టమని పూర్వాచార్యుల ఉపదేశం. వైఖానసేన శాస్త్రేణ అర్చనం క్రియతే యది లోకే సర్వత్ర శాంతి స్యాత్ రాజా రాష్ట్ర ప్రవర్ధనం అన్నారు. వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంతో అర్చన చేసినట్లయితే లోకంలో సర్వత్రా శాంతి, రాజా రాష్ట్ర ప్రవర్ధనం కలుగుతోంది. వైఖానసేన విధినా కేశవం సమ్యక్ అర్చయేత్ తదర్చనం ప్రియకరం విష్ణోః సర్వఫలప్రదం వైఖానసార్చితం మిమ్మం ప్రణమేత్ ప్రయతః సదా అని కూడా
మనకు చెప్తారు. ఆ అర్చన ప్రియకరమై సర్వఫలప్రదమై ఉంటుంది అని. ఇలాగా విష్ణుంసజశ్చ విఖనా మునీనాం ప్రథమో ముని. విష్ణు అంశతో పుట్టిన మహర్షులలో అగ్రగణ్యుడు. నారాయణ పరత్వ ప్రతిపాదన పరుడై శంఖచక్ర కమండలుధారిగా జటా కాషాయ వస్త్రధారిగా నైమిశారణ్యంలో ప్రవేశించి భృగు మరీచి అత్రి కశ్యపాదులకు సాంగోపాంగంగా అర్చన అష్టాదశ సంస్కారాలు బ్రహ్మచర్య గార్హస్థ్య వనప్రస్థ సన్యాస ఆశ్రమ ధర్మాలు పాకయజ్ఞ హవిర్యజ్ఞ సోమయజ్ఞాదులను చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు. అదిగో అట్టి స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో వైవాహిక దీక్ష, వివాహం అనేది ఒక దీక్షగా ఆ జన్మ పర్యంతం కూడా ఈ కలియుగంలో గృహస్థుగానే ఉండి సర్వయజ్ఞాలు సర్వ వేదోక్త కర్మాచరణ చేతనే మనుష్యుడైన వాడు మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు అని మనకు మహానుభావులు బోధించారు. సంస్కారముల ద్వారా శరీరం పవిత్రం చేసుకోవాలి, యోగ మార్గం ద్వారా నాడీ శుద్ధి చేసుకోవాలి, జ్ఞాన మార్గం ద్వారా పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని పొందాలి, క్రియామార్గం ద్వారా దర్శన స్పర్శన నృత్య గీత వాద్యాది ఉపచార క్రియా నిర్వహణ చేత పరమాత్మకు పరమానంద ప్రాప్తి, తద్వారా భగవద్ అనుగ్రహం కలుగుతోంది అని జ్ఞాన యోగ మార్గాలను కూడా దీనిలో చెప్పడం జరుగుతోంది. కనుక మహర్షాదులు మరీచేయాది మహర్షాదులు చక్కగా ఈ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని చెప్పడం జరుగుతోంది. జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి. విశ్వవ్యాపక శీలత్వాత్ విష్ణు దృశ్యో అక్షో అమలో నిత్యో అచింత్యో అప్రమేయో నిర్గుణో నిశ్చలో నిరవయవో నిరాజ్యంతో నిర్వికల్పో నిర్ద్వంద్వో నిర్వచనో అతీంద్రే సుసూక్ష్మత్వాత్ అనిర్దేశ్య సరసిదితి బ్రహ్మవాదినో వదంతి అని విమానార్చన కల్పంలో చెప్తారు. పరమాత్మని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం, ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నవారు బ్రహ్మవిధులు అని ఇక్కడ చక్కగా చెప్పడం జరుగుతోంది. ఆ అమ్మ కూడా తద్విష్ణోర్ విభూతి శ్రీ సాచ నిత్యాత్ ఆద్యంతరహిత వ్యక్త రూపిణి ప్రమాణ సాధారణీభూత విష్ణు సంకల్పన రూప నిత్యానందమయీ మూల ప్రకృతి రూపా శక్తి తదభిన్నా ప్రకృత్యంశ సంభూత పుష్టి తద్భిన్నా స్త్రియ సర్వా అని మహావిష్ణువు యొక్క పారమైశ్వర్య స్వరూపమే మహాలక్ష్మి అన్నారు. ఆమె నిత్య ఆద్యంతరహిత అవ్యక్త రూపిణి అప్రమాణ సాధారణీభూత విష్ణువు యొక్క సంకల్పానురూప నిత్యానందమయి మూల ప్రకృతి రూపశక్తి రూపిణి ఆ అభిన్నమైన ప్రకృత్యంశ సంభూతమైన పుష్టి దానికి భిన్నములే స్త్రీలంతా. ప్రకృతి మాయి విష్ణువు, ప్రకృతి పురుషులు ఇద్దరు అనాథులు అని వీరిద్దరి ద్వారానే లోక ప్రవృత్తి అన్నీ కూడా జరుగుతాయని కూడా మరీచి మహర్షి తన విమానార్చన కల్పంలో తత్వజ్ఞానోపదేశ విధిలో చెప్పడం జరుగుతోంది. అలాగా శ్రీదేవిని సకలైశ్వర్య స్వరూపిణిగా, భూదేవిని జ్ఞానస్వరూపిణిగా ఈ ఇద్దరితో కూడిన ధర్మస్వరూపుడైన స్వామివారిని ఆరాధించడం ద్వారా మనకు సకలైశ్వర్యప్రదం, సకల జ్ఞానప్రదం, సకల ధర్మాచరణ సిద్ధి కలుగుతోంది. ఇదే రాజమార్గం మోక్షానికని కూడా మహానుభావులైనటువంటి మరీచ్యాదులు చెప్పారు. ఇలాగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీదేవి భూదేవి సహితంగా చక్కగా లఘు ఆరాధన చేసి రక్షా సమర్పణ చేసి తరతరాలుగా నిరంతరం తనకు ఆ శ్రీవారి ఆరాధన భాగ్యం కలిగింది కదా అని అర్చక స్వామి చక్కగా ద్వాదశ ఊర్ధ్వపుండ్రధారి అయి తాను కూడా రక్షా స్వీకారం చేసి ఇప్పుడు మనుష్యుడైనటువంటి వాడు ప్రతినిత్యము కూడా అథాగ్నౌ నిత్యహోమంతే సాయం ప్రాతరతంద్రిత అని చెప్పారు. వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ
అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా పృథ్వాంశం శుద్ధ ఆసీర్వాన్ మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో నాగః శుద్ధః పురోదమిః శుద్ధోర్యం నిధారయ శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోర్యం శుద్ధో రత్నాన్ దాశతే శుద్ధో వృత్రాన్ దిక్పశే శుద్ధో వాజనాసతే మయి దేవాద్రవణమాజనంతాం మయ్యాసిరస్తమయ దేవహూతిః దైవ్యాహోదారావణచందపూర్వైరిష్టాస్యామధర్మాసుమీరాః మహ్యం యిదంతమజాన హవ్యాకుమతి సత్యామన సోమే అస్తు ఏ నోమానిగాంకనమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధిపూజనామి దేవే షడుర్మేర్నక్రణోద విశ్వే దేవాస యహమీరయధ్వం మహాస్మహి ప్రజయామాతనోభిర్మారధామత్వశతే సోమరాజన్ జాతవేదో భువనస్య రేతయః సంజతమసో యుత్యనిష్యతే అగ్నిమశ్వత్థాదిరి హవ్యవాహకం శమే గర్భాంజనగిన్యోమజో घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताचिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् हेमतसृजो वेन आवः स बुद्ध्या पुपमा अस्य विष्टासतश्चयो नवसतश्च मवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः गितमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमञ्जन्तरातु साधन्यं तभेकं तस्रवणं ज्योतिराज तस्मै ॐ भूत्वमावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगुं सबरिन्दुमावाहयामि वं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेहि ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मणधाभूते स्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरच पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं लिखिताग्ने यज्ञपदं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि विश्वादेशतो यजमानस्य परिधिर्डयीदितः ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पुष्टेयमानो सुतप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया सोमाप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पुष्टेयमानो सुतप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ॐ प्रणया कोमः प्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं सातचन्तनः इदं वदन्ते कृतभट्टावदाकसहस्रपूषं यजमानेन्यञ्चतीः ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये कृष्णनोमामि ब्रह्मणे कृष्णनोमामि इन्द्राय कृष्णनोमामि अग्नये कृष्णनोमामि सोमाय कृष्णनोमामि अग्नये कृष्णनोमामि सोमाय कृष्णनोमामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोमामि प्रजापतये कृष्णनोमामि ब्रह्मणे कृष्णनोमामि इन्द्राय कृष्णनोमामि वसुभ्यो कृष्णनोमामि मरुद्भ्यो कृष्णनोमामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोमामि आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णनोमामि बृहत्पतये कृष्णनोमामि मित्राय कृष्णनोमामि वरुणाय कृष्णनोमामि आदित्येभ्यो कृष्णनोमामि अश्विभ्यो कृष्णनोमामि पुष्णे कृष्णनोमामि कक्षाय कृष्णनिर्वमामि कक्षदेवतसोमाय कृष्णनोमामि औपासनयज्ञाय कृष्णनोमामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वमामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनिर्वमामि आजन्द्रपीतश्रयामि जलन्द्रपीतश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितसे स्वाहा अमृतमसिवारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अनादयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चुरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पणं च जर्पणं च भद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः
అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవేత ప్రసుమా షష్ఠీశతసహస్రాన్నిగతమక్షయమర్పదమానయ అయంత యుద్మ ఆత్మాజాత వేదస్తేనేత్యస్వవర్తస్వజేతవర్తకిరాస్మాన్ ప్రతికావశవర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేన సಮೇధాయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపవోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్య ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంత్యక్రమణి ఔపాసనాగ్నౌ అగ్ని ప్రతిష్టాంతే స్వరమంత్ర అక్షరదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థమతో దేవాదషట్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత పృథువా ఓం అతో దేవా అమంతనాయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేవదం సమూఢమస్యవాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతో వ్రతాని పుష్పషే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివేవ చక్షురాతర్గ స్వాహా తద్విప్రాసోపమన్యమోన్యాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దే
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల నేను మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశ్వర ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरमधित्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुं व्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामनकमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तण्डिशुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदे पपुने विराजिते इन्द्राग्नीयामान्निरृतिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोका लोकाचलपलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पितभिक्षेरसुत्तोदकाख्यसप्तारण्यपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलपुष्पराख्यसप्तद्वे पद्मेभिते माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यभारयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतिकिं पुरुषहारीलावृतपत्राश्वकेतुकमालकहिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रकभस्तिपुण्णाकगन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि चायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धके सदहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वं स्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहि तथा मातपसङ्घातकालसूत्राधि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतनासेन वर्षसहस्रावधाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यवकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासदित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुध्य पदमिति चतुर्विधा मोक्षबलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्री विघ्नोमनीन्द्रमदानसारभिर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य
శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్ర ప్రయుక్త ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో క్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభి శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామా ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నుమాన ఊర్వమేదల పంచారుషేయ ప్రబలాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగోః సంగల్మదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామా ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయిని కాశ్యప ఆవత్సారణి ధ్రుమత్రికారుహేయ ప్రబలాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యపతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తः సుముహూర్త అస్తు. ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద సనాతన ధర్మరక్షక గోవింద గోవింద ఏ పరమేష్టి హంసు జగదీసు ప్రజాపతి వాస్తవంపు సద్రూపమిరుంగజాలరమరుల్ మునులేనియు అట్టి బ్రహ్మముల్ తాపసవంజునిం పరము తత్పరుని శుతిషత్తు ఆనత ప్రాపకు భక్తి కొల్చెదనార్జునంతు శుచిన్ మహామహుం. ఆ పరమపురుషుని యొక్క తత్వం అనూహ్యం, అర్థం చేసుకోవడం చాలా దుర్లభమని. అలాంటి ఆ పరమపురుషుడు ఈనాడు మనకు కన్నుల విందుగా కంటికి కనిపించేటువంటి కామితార్థప్రదుడై కళ్యాణ శ్రీనివాసుడై లక్ష్మీ సమేతుడై దేవదేవుడై మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటే ఆ స్వామివారి సాన్నిధ్యంలో అర్చక స్వామి చక్కగా ఆ మాంగళ్యాలని అభిషేకం చేస్తూ ఊర్ధ్వౌ హస్తౌ యదీయౌ సురనిపుదలనే బిభ్రతౌ శంఖచక్రే సేవ్యావంఘ్రీ స్వకీయావభిదధరో దక్షిణో యస్య పాణిః తావన్మాత్రం భవాబ్ధిం గమయతి భజతాం ఊరుగో వామపాణిః శ్రీవత్సాంకస్య లక్ష్మీర్యదురసి రసతస్తం భజే వెంకటేశం.
ఏ పరమాత్మ ఊర్ధ్వప్రసారితాలైన 2 చేతులు సురారులను దునుమాడుతోందో, శంఖచక్రాలని ధరిస్తోన్నదో, అధోముఖంగా ఉన్న కుడి చేయి తన పాదార విందాలే సేవింపదగినవని తెలియచేస్తున్నదో, ఆ తొడ మీద ఉంచిన ఎడమ చేయి తనను ఆశ్రయించిన వారికి సంసార సముద్రం ఇంతే అని సూచిస్తోందో, ఏ పురుషోత్తమని వక్షస్థలంలో శ్రీవత్సమనేటువంటి పుట్టుమచ్చ లక్ష్మీదేవి విరాజిల్లడం చేత సాక్షాత్కరించుకుంటున్నాయో, అట్టి వెంకటాచలపతిని నేను సేవిస్తానంటారు మార్కండేయ మహర్షి. ఆ ధర్మరక్షకుడైనటువంటి స్వామి, సనాతన ధర్మానికి మూలమైనటువంటి వాడు. యుధిష్ఠిరో ధర్మమయో మహాద్రుమః అని మహాభారతంలో వ్యాసుల వారు సనాతన ధర్మ విశేషాన్ని చెబుతారు. సృష్టి ఆరంభంలోనే ఈ ధర్మాలను మనుష్య జాతికి ప్రసాదించిన వాడు పరమాత్మ. కాబట్టే దీనికి సారథి ఆయని. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సామాన్య ధర్మాలు, విశేష ధర్మాలు, స్త్రీ ధర్మాలు, పురుష ధర్మాలు, నారీ ధర్మాలు, ఇలాగా గృహస్థ ధర్మాలు, బ్రహ్మచారి ధర్మాలు, సర్వధర్మాలని మానవ జాతికి ప్రబోధించి సర్వమానవులు కూడా ఈ ధర్మాచరణ చేత అహింస, సత్యం, అస్తేయం ఇలాంటి 8 గుణాలు, శౌచం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఇవి సర్వమానవులకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు. ఏ దేశమైనా, ఏ ప్రాంతమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ ధర్మమైనా మనుష్యుడు అన్నటువంటి వాడు మనుష్య జాతిగా మానవులని బోధిస్తూ వేదం అనేక ధర్మాలని ప్రతిపాదించింది. అందువలనే శ్రీమద్ రామాయణంలో ధర్మాదర్థ ప్రభవతి, ధర్మాత్ ప్రభవతే సుఖం, ధర్మేణ లభతే సర్వం, ధర్మసారమిదం జగత్ అయోధ్యకాండలో అంటారు. సక్రమంగా ధర్మాన్ని ఆచరించడం వల్ల అర్ధకామములే కాక సర్వము సిద్ధిస్తోంది అని రామాయణం మనకు సందేశం ఇస్తోంది. అంతేకాదు మహాభారతంలో వ్యాస మహర్షి 2 చేతులు పైకెత్తి నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ధర్మాతి ప్రభవతి ఊర్ధ్వబాహు అని 2 చేతులు పైకెత్తి చెప్తున్నాను. ఏమిటది? ధర్మాచరణ వల్ల అర్థం, కామం అన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయి అని ఆయన ధర్మసారాన్ని మహాభారత సారంగా చెప్పారు. అలాగనే భాగవత మహాపురాణంలో కూడా ప్రథమ స్కంధంలోనే చక్కగా ప్రథమాధ్యాయంలోనే ఈ ధర్మ అర్ధకామ మోక్షముల యొక్క విచారణ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనకు సనాతన ధర్మంలో అత్యంత విశిష్టమైనటువంటిది వివాహ ధర్మం. ప్రారంభంలో మనుష్యుడైనటువంటి వాడు ధర్మాచరణ చేస్తేనే ఎంతటి వాడైనా, తత్వవేత్త అయినా, సన్యాసి అయినా, ఎవరైనా సరే ఆరంభంలో ధర్మాచరణ చెయ్యాలి, భగవద్ ఉపాసన చెయ్యాలి. స్థితి చేత వాడికి ఉత్తమ స్థితి కలుగుతుంది. అదిగో మాంగళ్య ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఆరాధన భగవంతుణ్ణి ఆరాధించి అమ్మ ప్రతినిత్యము కూడా ఆయన వక్షస్థల నివాసిని అయినటువంటి అమ్మ ఇందాక ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూప స్వభావాలని చెబుతూ ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠం ఇత్యేకైకస్యోపరి యథాక్రమేణ భవంతి అని మరీచి మహర్షి అథాతః పరమాత్మన సకాశాత్ హిరణ్మయ అన్నం అభవత్ తదంతర్భూతానాం సర్వేషాం అన్నానాం ఉపరి సనాతనం నిత్యం అచింత్యం అనభిలక్ష్యం నిత్యశుద్ధ ముక్త స్వభావ పురుషైరనుభూయమానం వైష్ణవాన్నం తత్రలో విష్ణులోకాశ్చత్వార అంటారు. ఈ భగవద్ ఆరాధన వల్ల భగవంతుణ్ణి కళ్యాణమూర్తిగా పెళ్లి కుమారుడుగా చూడటం వల్ల ఆ పరమాత్మ యొక్క స్థానం నుండి హిరణ్మయమైన అన్నం, దాని నుండి అనేకమైనవి
అవతరిస్తే వాటన్నిటిపైన సనాతనమైన నిత్యమైన అచింత్యమైన దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాని స్థానం నిత్యశుద్ధ ముక్త స్వభావ పురుషులతో అనుభూయమానమైన వైష్ణవాన్న ఉన్నది అని అక్కడ విష్ణులోకాలు 4 ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాది లోకాలు ఒకదానిపై మరొకటి యథాక్రమంగా ఉంటాయని అక్కడ బంగారుమయమైన ప్రాకార చతుర్ద్వార గోపుర తోరణ సహస్రములతో బంగారు కమలాలతో అలంకరించబడిన అమృత జలపూర్ణ శతసహస్ర కలశాలతో చల్లబడి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే దివ్యలోకంలో సహస్రాదిత్య సంకాసమైన హేమమయమైన ద్వాదశ తలములతో కూడిన విమానం ఉంటోంది అని నిత్య జ్ఞాన క్రియ ఐశ్వర్యములతో బ్రహ్మాది దేవర్షులతో దివ్య పరిజనములతో కూడిన స్థానం ఉంటోంది అని అన్నారు. అది మన చరమగమ్యం అని. అలాంటి స్థితి ఈ శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్శనం చేత తన భక్తులకు అప్రయత్నంగా సమకూరుతోంది అని తన పాదపద్మాలను నిరంతరం ఆశ్రయించి తన నామాన్ని స్మరించి కీర్తించి భావించి తలచి వలచి పిలిచి కొలచినటువంటి భక్తులకు తానే సర్వాన్ని ప్రసాదిస్తానని సర్వేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవి నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. సుప్రతిష్ఠితమస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక
మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజామర్చితమర్చ భాషాతే తదయకం రాజావృణో మన్యదాం యథేజక స్త్రీపౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణస్తుదేహమత్యాతిమృటయా త్వామవస్వరాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానసరాజాస్తే ఇదమానో హవిర్మిః అహేణమానో వరణేహ భోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేణో వ్యాసతిష్ఠాః యజుష్టో వన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమత్యస్మత్ స్వాహా సప్తన్నో అగ్నే భమా భవతే నేతిష్టో అస్యావశతో వ్యుష్టౌ అవజక్ష్మణో వరణకం మృడానో వేహమృతేకం సహవో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యాసన మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితేజానో దేహిభేషక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్వైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదధేవనం సమూఢమస్య భాగం శ్రీ స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి గతో మృడాని పస్మహే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దిమే వచక్షురాతరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్ పుణ్యార్థం
उपरिष्टात् अन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा यदस्य कर्मणोऽतिनेन संयत्तान्योनमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतित्तान् सर्वग्रस्विष्टकं झोतं करोतु स्वाहा अग्नये सृष्टकृते जुहरहुताहुतीनाङ्गामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नमतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमपश्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुराहार्जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धान्द्रेन्द्रो बृहत्पतिः प्रणमे अस्मदायं चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पचरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येद धीमहि स्वाहा समितशितेजोषितेजोमयिनेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे माहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्मा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्त सप्तयो नीरापृत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् निष्टुभृतेन पूर्णमाहुतं जुहोम्यमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदर्जीर्णं जौर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्तां प्रहरहविडा कृतेन समादित्यैर् वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृत्यदो वेदस्तृत्यदो द्यौस्तृत्यदो प्रवेदत्यदो ब्रह्माद्यास्तृत्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितर्पितामः प्रपदामहाश्चाक्षय्यमस्तुप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्तस्ताः अन्मदेन्ममुक्तस्ताः सरस्वतेन्ममुक्तस्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा समं यदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षित्यै जुहोमि अक्षितमजमामे ज्येष्ठाः वरजिष्ठाः परेष्ठोग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीः स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीत्मृतमत्र मेधामस्मन् पृथिव्या दिवो मा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्थदिमं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानमूर्ते दधातन महेरणाय दिक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भाजयते हरः उशतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूजासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుదాసనాచక్రం తమయా దేవ పరిపూర్ణంతరస్త్రే ప్రాయశ్చిత్తాన్ని శేషాని హోమకర్మాత్మకాని మయి తాని శేషావచేదానాం కృష్ణాన స్మరణం బ్రహ్మకాయేన వాచా మనసేంద్రియేణ వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్రఘ్యాచమనీయం సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః పునఃపాత్రఘ్యాచమనీయం సమర్పయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః ఆజ్యోపహారం నివేదయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. యజ్ఞేశ్వరాయ నమః యదాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి. శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. యజ్ఞ సంరక్షకుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యంలో చక్కగా మనుష్యుడైనటువంటి వాడు యజ్ఞభావనతో చక్కగా ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యంలో ఒక సంప్రదాయ విశేషమైనటువంటి వారణమాయిరం అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని సభక్తికంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అర్చకస్వామి అన్నమయ్య వంశీకులు అటు ఇటు చేరి ఆ నారికేల ఫల పరివర్తనం చేస్తూ ఉంటే జీయర్ స్వామివారి ప్రతినిధులు ఆ పాసుర గానం చేస్తూ ఉండేటువంటి ఈ శుభవేళలో మనం ఆ పరమాత్మ యొక్క లీలా ఖేళనం, ఆ గోదా పిరాట్టి యొక్క స్వప్న వృత్తాంత విశేషాన్ని మనం వీక్షించడం జరిగింది. లోకంలో విశేషించి శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని, అలాగనే ఆయా దేవతామూర్తుల యొక్క వైవాహిక మహోత్సవాన్ని లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించడం జరుగుతోంది. దానిలో భాగంగా ఇదిగో స్వామి తాను ధరించినటువంటి నవకోమల పుష్పమాలికను వనమాలాధారి పాదాది పర్యంతం కూడా తులసి మాలికని ధరిస్తారట. స్వామి యొక్క ధారణకు ఏ ఏ పుష్పజాతి పనికి వస్తోందో కూడా మనకు ఆగమ శాస్త్రాలు చెబుతాయి. వనమాలి గదీ శాంగి శంఖీ చక్రీ చ నందకి శ్రీమన్నారాయణో విష్ణులు వాసుదేవోభిరక్షతు అని వెంకటాద్రి గదాధరుడు అత్యంత వైభవంగా ఆ పుష్పమాలికని అమ్మలు అర్పిస్తే స్వీకరించారు. ఆ శ్రీదేవి స్వామి నీ చెంత చేరాలని ఉన్నది, నిరంతరం నిన్ను సేవించాలి అని, నీ భక్తులని అనుగ్రహించాలి అని అమ్మ అభివ్యక్తం చేసింది తన భావాన్ని. అదే మార్గంలో భూదేవి కూడా స్వామివారికే తాను ధరించిన నవకోమల పుష్పమాలికను సమర్పిస్తోంది. మనం కూడా మనకు ఏ శక్తి ఉన్నా అది పరమాత్మ స్వరూపంగా భావించి ప్రజానీకానికి మరలా దాన్ని పంచాలట. అప్పుడే ఆ భగవత్ ప్రీతికరమైన పని మనం చేసినట్టు అవుతోంది. విద్య, అన్నము అన్నిటినీ కూడా అదిగో భక్తవత్సలుడైనటువంటి ఆ గోవిందుని చెంత దేవేరులు ఇద్దరూ చేరి ఏకసింహాసనాధీశులయ్యే శుభవేళ భక్త హృదయం పరమానందాన్ని పొందుతూ
శ్రీనివాస గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, తరతరాలుగా మనకు తరగని సంపదల్ని అనుగ్రహించే సర్వేశ్వరుడు అని అలాంటి సంపద్యుక్తమైనటువంటి మహిమాన్వితమైన ఆ సన్నివేశాన్ని మనం అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వామి పవిత్ర వస్త్రాన్ని ధరించి సమర్పిస్తూ ఉంటే వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. గోవింద. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము వెట్టే పెళ్లి కూతురు. నెరబిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు. పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి